शिवमोगा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने वाक़ई ईदगाह मैदान के हवाले से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। साबिक़ डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि ये ज़मीन दरअसल ईदगाह मैदान नहीं बल्कि खेल का मैदान है, जबकि कुछ हलक़े इसे ईदगाह मैदान के तौर पर जानते हैं। इस मामले पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है और ज़मीन की कानूनी हैसियत पर बहस जारी है। ईश्वरप्पा ने कहा है कि शहर की तरक्याती अथॉरिटी ने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक यह ज़मीन पार्क, ओपन स्पेस या खेल के मैदान के तौर पर रिजर्व किया गया है। इनके मुताबिक इस ज़मीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ अफराद इस ज़मीन को ईदगाह मैदान करार देकर इस पर अपनी मिल्कियत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह ज़मीन कई सालों से कुछ मखसूस लोगों के कंट्रोल में रही है, जिसकी फौरी तौर पर जांच होनी चाहिए। ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि ज़मीन की हालिया रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी है और हुकूमत को इसके फौरी तौर पर तहक़ीक़ात करनी चाहिए। इनके मुताबिक गज़ट नोटिफिकेशन में इस ज़मीन को ईदगाह सुन्नी के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़मीन के गिर्द जो बाड़ लगाई गई है वो गैर कानूनी तौर पर लगाई जाने वाली बाड़ है और अफसरान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसका जायज़ा लें और इस मामले में फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ईश्वरप्पा ने मज़ीद मुतालबा किया कि जिन लोगों ने बाड़ लगाने की पहल की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रेलवे की तार और बाड़ का इस्तेमाल किया है जो कि गैर कानूनी है। इन पर मुकदमा आयद करते हुए उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने सरकारी हुक्काम से भी मुतालबा किया कि वो इस ज़मीन की मिल्कियत का असर नौ जायज़ा लें और क़ानूनी तरीके से इस तनाज़े को हल करें। इनका कहना था कि किसी भी सरकारी ज़मीन को गैर कानूनी कब्ज़े में नहीं दिया जाना चाहिए और हुक्काम को किसी भी दबाव में आए बगैर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ह किया कि ईदगाह की मिल्कियत सरकारी मिल्कियत है, ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत नहीं है। इस सिलसिले में जो दस्तावेज़ात पेश किए जा रहे हैं वो नामुकम्मल दस्तावेज़ात हैं। ज़मीन से जुड़े बुनियादी दस्तावेज़ात जैसे कि मूल दाखिले और पानी वगैरह दुरुस्त नहीं है। इस ताल्लुक़ से भी डिप्टी कमिश्नर तहक़ीक़ात करें और ये हकीकी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ईदगाह का फैसला करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಟದ ಮೈದಾನ. ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಇದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಕು, ಎರಡನೇದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸು, ಮೂರನೇದು BG ಅಂದರೆ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ 4 ಆಗಬೇಕು: ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕು, ಇದು ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೇಗೋ ಅವ್ರು ವಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಶಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಂಥದೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು.
ಎರಡನೇದು ಅವರ ಹತ್ರ ಖಾತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 5/6/2018 ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೂರ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅಳತೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮನವಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ 2015 ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ತಿಲಕ್ ನಗರ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಲೀಂ ದಿವಾನ್ ದರ್ಗಾದ ಸ್ಕೆಚ್, ಈಗೇನು ಆ ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಲೀಂ ದಿವಾನ್ ದರ್ಗಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ 36 ಗುಂಟೆ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರೇನು ಈದ್ಗಾ ನಾವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಊರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಯುಕ್ತರೇ ಬರೆದಿರೋದು ಪತ್ರ 5/6/18 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಲೀಂ ದಿವಾನ್ ದರ್ಗಾದ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಂದು ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ 36 ಗುಂಟೆ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸಹಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಬಂಡತನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಪತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಾಪಕರ ಸಹಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರದ್ದಿ ಪೇಪರಿಗೆ ಎಸಿಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸದರಿ ಜಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಪತ್ರ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 7, 8, 12 ಮತ್ತು 16ರಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಸುನ್ನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಎಂದು ಇದ್ದು 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ವಿಳಾಸವು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ವರದಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನವಿದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, 13/8/20ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಖಾತೆ ಆಗಿರೋದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೇ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವನೋ ಗುಮಾಸ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿಗಿರೋಂಥ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇದು. ದರ್ಗಾ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು. ಈ ಕಡೆ ದರ್ಗಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಜಾಗ ಇರಬೇಕಿದು. ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರದೇ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿಲಿ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನು ಯಾರು ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದಾನೋ ಅವನು ಹುಡುಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ
ಕಂಬಿ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಾಗಿರೋದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋನು ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಖಾತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗ ಖಾತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಟದ ಮೈದಾನ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಹಸಿರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ. ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 41 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಾದಾಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಾಗ ಬಿಗಿಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕ್ತರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಡಿದ್ದು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಬಳಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಬಳಗ ಕೇಳ್ತಿರೋದಂತಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಂದರೂ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ 2014 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಏನು ಅವರು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಲ್ ಆಗಿರೋದು ನೆನ್ನೆ 19ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ 19ರವರೆಗೂ 19 ಹಾಂ 19ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗಿರೋ ಖಾತೆನೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡೋಂಥ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಖಾತೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೆ ನೇಣು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇಡ, ಏನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಈದ್ಗಾ ಸುನ್ನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಮುಗಿದೋತ್ತು. ಹಾಂ, ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೂರ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಏನಪ್ಪ? ತಿಲಕ್ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ, ಎಲ್ಲದು ಸರ್. ವಿಧಾನಸೌಧನೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, DC ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಇಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹಲ್ಕಟ್ಗಿಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನು? ಈ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋದ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೇಲಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ನನಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಬಿಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಡನೂ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕ್ತರು ಏನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ.